тамошобинони азиз, ассалому алайкум. маҳфили адибони навраси вилояти суғдро аз студии телевизиони вилояти суғд оғоз мекунем. як нафар меҳмони мо, як ҷавони иҷодкор аз муассисаи таҳсилоти миёнӣ рақами 5 ноҳияи Диваштич дар маҳфили мо ҳузур дорад. некрӯз ба навистани ба иҷоди шеър ва ҳикоя ва афсона машғул аст. ҳозир барои мо якчанд ҳикоя овардааст. як ҳикояшро бачаҳои азиз мехонад. ҳам шумо ҳам тамошобинон сахт мутаваҷҷеҳ бошед. ҳикоя дурӯғ. дар рӯи ҳавлӣ бачаҳо чангу ғубори заминро ба фалак бароварда тӯ бозӣ мекарданд. баъди ним соат маҳмуди 5-сола ба хона даромад. ариқи пешонаашро бо дастони чиркинаш тоза кард ва ба миз омад. модараш зардолуҳои вайроншударо партофтанӣ шуда берун баромад. ногаҳон овози балақ ҷӯшидани чойнакро шунид. вай табақчаи зардолуҳоро рӯи миз гузошту ба ошхона даромад. маҳмуд ки ташна монда буд, як қадаҳ оби хунукро нӯшид, аз болояш 4-5 зардолуҳоро ба даҳонаш партофт ва кӯча давид. тақрибан баъди 10-15 дақиқа вай гирьякунон ба хона даромад. вой дод: модарҷон, шикамам дард карда истодааст, ёриям диҳед. холаи Райҳона тарсону ларзон аз ошхона баромад. вай рангу рӯи сафед кандагии писарашро дида ҳайрон шуд. ба ту чӣ шуд, ҷони модар? худи ҳозир як нағз будӣ ку? намедонам модарҷон, ёриям деҳ, баландтар фарёд зад маҳмуд. доду фиғони онҳоро шунида ҳамсояашон амаки ҳаким духтур даромада омад. ҳа ҳамсоя, ба шумо чӣ шуд? чӣ ин қадар доду фиғон бардоштед? ҳамсояҷон, ёрӣ диҳед, писарам бемор шудааст, гуфт холаи Райҳона. ҳеҷ гап не, ҳозир мефаҳмем, гуфт амаки ҳаким. баъди муоина маълум гашт ки чизе нахӯрдааст. амаки духтур шиками ӯро бо дору шуста сӯзандору гузаронид. ҳамин вақт чашмони модар ба табақчаи рӯи миз афтод ки кам гашта буд. маҳмудҷон, ту зардолуҳои вайроншударо беиҷозат хӯрдиву боз зуруғ мегӯӣ? сарзаниш кард модар. мебахшед модарҷон, ман дигар ин корамро намекунам, гуфт маҳмуд ва сархам назди модараш истод. хайр майлаш ҷониоча, гуфт холаи Райҳона ва писарашро ба оғӯш гирифт. офарин, ташаккур. некрӯз дар кадом синф мехонӣ? дар синфи имсол 9 мехонам. дар синфи 9. бисёр хуб. некрӯз хонанди синфи 8 аст, тақрибан 14 сола. дар синни 14 сола як ҳикояи кӯтоҳакак навистааст. ман аз шумо бачаҳои азиз хоҳиш мекунам ки агар бошад, агар ягон мушоҳида бошад, ягон маслиҳат ё ирод бошад, марҳамат барои некрӯз пешниҳод кунед, то ҳикояи вай ба чоп кардан сазовор шавад. албатта ҳикояҳои аввалин бехато, бекамбуд намешаванд. ки чӣ гуфтан мехоҳад? некрӯз, хеле ҳам ҳикояи хуб навиштаӣ ва вақте ки дар охири ҳикоят ба ман хеле ҳам маъқул афтод, барои он ки писарак ба айби худ иқрор шуд ва аз ҳамин ҷиҳат хулоса баровардан хеле ҳам осон аст. ва вақте ки дар аввал ӯ сухани дурӯғ мегӯяд, вале дар охир ба хатогиаш иқрор мешавад. сухани дурӯғаш кадом буд? яъне ба модараш мегӯяд ки ман дар зардолӣ дар табақ бударо нахӯрдам мегӯяд. дуруст аст. хуб, марҳамат маҳфил афрӯз. назари ман низ чунин аст ки ҳикоя ҳақиқатан ҳикояи ибратангез буд ва агар имкон мешуд дар охири ҳикояи худ ба мисли Саъдӣ Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ агар имконият мешуд каме панд мегузоштӣ. ва ман мехоҳам ба ҳикояи ту илова кунам ва ба
نصیحت مادر علاوه کنم که گر بر سر نفس خود امیری مردی، اگر او به سر نفس خود امیری میکرد شاید به این بلا گرفتار نمیشه. فهمیدی؟ درست. حکایه به من نیز معقول شد. حکایه بهترین است. تو می توانستی که به جای زردالی های ویران شدن زردالی های پوسیده استفاده بری. کلمه زردالی های پوسیده استفاده بری بهتر میشه. زردالو البته زردالو هم ویران میشود. میگویند که زردالو ویران شد لیکن زردالو اصلا هم میپوسد، پوسیده میشود. خوب فکری خوب. باز که چی گفتم میخواد متین؟ حکایه تو خیلی خوب بود، خیلی جالبتر بود. وقتی که ما یگان چیز میخوریم بعد از 5 یا دقیقه او به ما تاثیر نمیکند. خوبتر میشود که تو بعد از چند وقت یا بعد از چند ساعت میگفتی خوبتر میشود. فهمیدی ها؟ همون میخوری مثلا زردالو یکم به معده رسید، زردالو دوم هنوز در دهانت، الکی آدم نمیتواند که شکم در شود، اندک گذرد و هضم شود و میکروب ها باید به معده روده رسند، اندک گزیده یکم تاثیر کرده. محمدی 5 ساله را تشویش دهند بعد از اون و گوید که من بیمار شدم. خوب این فراموش نکن. در حکایه خود بعد از آن که گناه پسر را ابراز داشتی، تو می توانستی اول گناه مادر را ابراز داری، زیرا مادر می توانست زردالی های پوسیده را برده به سطل آشغال پرتاید، اما او این کار را نکرد. او برای این کار امکانیت داشت، اما طبقهای زردالی پوسیده را به نزد میز گذاشت و رفت و فرزند خود را او خودش قسما به خطر گذاشت. وقتی که نکروز حکایش رو میخورد شاید محفل افروز چندان اعتبار نداد. مادر برای پرتافتن زردالی های پوسیده بیرون رفته بود. این محمودی 5 ساله با دست چرکین زردالو خورد. دستش او رو بیمار کرد، نه زردالو. خب برای همین فکری محفل افروز درست است، لیکن در مورد حکایه نکروز قابل قبول نیست. یعنی دستش چرکین بود. باز کی چی گفتم میخواهد؟ مرحمت زهرا. این حکایه بد نیست، به من نیز پسند آمد، زیرا حکایه خیلی ساده، روان، به همه فهمو می باشد و من به خلاصه آمدم که شخصانی که این حکایه را میخوانند باز یک پند که تازگی گروی سلامتی است را باید به خاطر آورند، زیرا اگر محمود خردسال دستان خود را میشست و بعد آن زردالوها را استعمال میکرد شاید او بیمار میشد، اما نه زیادتر. اگر دستهای خود را میشست و بعد آنها را استعمال میکرد شاید که بیماری سخت نمیشد. و باز به اجازه والدین فرزندان نباید یگان کار را کنند. اول او باید از مادرش میپرسید که آیا این زردالوها برای خوردنند یا نه، سپس آنها را استعمال میکرد. خب بچه های 5 ساله یگان وقت از مادرشان نمیپرسند. شاید بعضی 5 ساله ها پرسند، بعد بچه های 5 ساله، 4 ساله، 3 ساله یگان وقت اعتبار نمیدن که دستشون تازه یا چرکین است. هم وقتی دیدن که زردالو هیل پختگی است در طبقچه، تمام دنیا فراموش میشه و میگرن به دهان میاندازن. بعضا همین خیلی میشود. فکری البته زهرا درست است، لیکن در همین حکایه بعضی لحظه های جالب هستند. پسرک با دست چرکین زردالو خورد و گفت که من زردالو رو نخوردم. اکنون چه خیلی اثبات شدنش در کار که وای زردالو را خورده است و نخورده است یا خورده است. و زردالو را به اجازه مادر با دست چرکین خورد. اکنون دختر آمد و بیمار شد. بعد از این گفت که من عذر میپرسم از شما که زردالو را خوردم. یگان راه دیگرش هست که عجیب اثبات شود، همین حکایت در خاطر ماند. من همین فرض کردم نکروز بچی بی‌ادب است. من یک روز میبینم یگان بی‌ادبی میکند. فرض کردم در کوچه یک ظرف شیشگی رو با لغت زده، با پا زده بازی میکند. من اومدم میگم که نکروز این کارت خطا است، این در راه بازی نکن، یگان فلاکت روی دادنش از احتمال دور نیست. بعد از این شما گمان میکنید که نکروز بچه خوب میشود. اگر
تا خدا نکنید فلاکت بسری بهروز نکروز نآید این پند نمیگیرد. برای همین در حکایه هم همین محمود باید جزای سزاوار بیند، او را نزنند، او را نصیحت نکنند، در حکایه نصیحت نخواند، نشان دهید که شرمنده شد. چی حادث شده نشه ممکن. من یک تاش را پیشنهاد میکنم، اندک عجیب است. شاید که شما اگر چون به خانه میروید یکم وریانت بهتر بیاید برای محمود و زنگ زنید پیشنهاد کنید. اگر محمود خودش پیدا کند باز عجیب تر است. ببینید پسرک با دست چرکین زردالو میخورد، بعدی نیم ساعت یا یک ساعت شکم درد میشود. مادرش آمده میگوید که شاید تو با دست چرکین زردالو خوردی. محمود میگوید که نه. مادر میگوید که آخر 4-5 زردالو در طبقچه کم است، کم شده است. میگوید که نه. میگوید که مادر میگوید که دویم اثبات میارد، میگوید که ببین 4-5 دانه که زردالو در همین جا خوابیده است در روی زمین. محمود میگوید که من نخوردم، این دانه ها رو من نپرتافتم. بعد از این بعد نیم ساعت یا یک ساعت محمود شکم درد میشود و بناخواست هر چیزی که خورده بود قید میکند و میبینند که از معده اش 5-6 زردالو نیم خورده بیرون آمده افتاده است بر روی زمین یا بر روی یا در ستیل یا در تاس تقاره. بعد از این با زردالوهایی که از اشکمش بیرون آمده بود محمود نگاه کرده، به مادرش نگاه میکرد و از شرم میدارد و عذر میپرسد. انی خیلی حکایه و سازید با عجیب تر میشود. در حکایه نصیحت نخوانید. ما اگر به همه شما گویم که امروز روید کتاب خوانید بعد دانا میشوید نمیخوانید، من باید به شما اثبات کنم که کتاب خواندن فایده دارد، کتاب نخواندن ضرر دارد. و این شما باید یک روز فهمید، سنجید. وقتی میبینید که کتاب نخواندید شرمنده شده، اون وقت بعد شما به کتاب رو میارید. فهمیدین نکروز؟ بسیار خوب. با وجود این حکایه تو چند برتری دارد. یکمش این که تو کتاب میخوانی، دوم تو ایجادکار شدنی هستی و هستی. آفرین. سوم این که تو کوشش کردی و قریب جمله های سالم هستن، جمله های خوب هستن. البته بعضی خطاها هست در جمله های تو. من چه منیجر یک تاش رو گفت که بعضی همین خطا هست، لیکن اگر خود حکایه ساخته شود اصلاح کردن جمله ها آسان است. برای همین همین حکایه رو به همین شکل نویس دوباره. بعد با نشریه های بچگانه هستم، پیرو، وارثان سامانیان، اختران، همیخل هستم. نشریه های بچگانه در نوحی خود شما هم هست. با فکرم چی بود نامش، گلک یا بلبلک، همیخل یک نشریه هم در نوحی دیوشتش برای بچه ها نشر میشه. برام فرستانید، من باور دارم که چوب میکنن. فهمین بعد در وقت نوشتن حکایه اعتبار ده که چی خیلی نوشتن در کار که بچه ها خوانند و در خاطرشان نقش بندند. خوب، من باور دارم که تو نکروز میفهمی، بچه نکروز میشوی. اگر تو ایجادکار شوی روزهای نیک برای نکروز در پیش است. من تو رو با حکایه اولین تبریک میکنم و تماشابینان عزیز، ما البته همه به نکروز و بچه هایی که مثل نکروز ایجادکار هستن موفقیت های ایجادی آرزومند هستیم. این بود محفل نوبتی ادیبان نوروزی تلویزیون بهارستان که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان در استودیو تلویزیون ولایت سوخت ثبت شده است. ما از همه آنهایی که در برگزاری این محفل و برای برپا شدن این محفل حصه گذاشتند سپاسگزار هستیم. از شما تماشابینان عزیز خیر تا واخری دیگر.